गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे जिवें अपना सब्जेक्ट है लाइब्रेरी रिसोर्सेज आर्ट इन एजुकेशन, इससे आज अपना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइब्रेरी जरा टॉपिक करांगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरीज लाइब्रेरी का ਆਪਾਂ मीनिंग कर चुके हैं। पहला लाइब्रेरी की है, लाइब्रेरी अजिहा थां है जिथे किताबां नूं संभाल के रखा जाता है ते उसदे किस लिए रखा जाता है तां जो अपने किताबां जड़े अपने यूजर नूं लभ सकन ते यूजर किताबां नूं लभ सकन। हरेक किताब की पहुंच एक यूजर तक होवे ते यूजर की जड़ी है किताब तक होवे। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइब्रेरी के विच सब तो पहला जिहड़ा अपना आउंदा है वो है कि जिवें आपां एम्स की गल करदे हां ना, हरेक मनुख दा एक एम जिहड़ा है निश्चित हुंदा है कि उसने एम दे उसका एम हुंदा है कि मैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है। हरेक वस्तु का एक अपना जड़ा है उद्देश्य निर्धारित होता है। इसी तरीके नाल लाइब्रेरी का भी एक अपना उद्देश्य है, एक टीचर है, एक दिशा है। तो उसका की ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव फर्स्ट है सपोर्ट टू ऑल, कहते टू सपोर्ट ऑल द एजुकेशनल सब्जेक्ट्स, कहते सपोर्ट करना एजुकेशन को जड़ी है सपोर्ट करके उसके प्रोग्राम जिन्ने भी ने उन्होंने हेल्प करना। टू सपोर्ट एजुकेशनल प्रोग्राम। हुण एजुकेशनल प्रोग्राम की है, एजुकेशनल प्रोग्राम की जे गल करिए तो हुण टीचर जो क्लास दे विच टीच करता है तो क्लास दे विच टीच करते करते बहुत सारे ये जे काम करता है, जिवें उस उन्होंने बच्चों को असाइनमेंट्स देता है या होम एग्जामिनेशन की गल करिए जां आपां कहिए वैसे उन्होंने कोई टॉपिक दिता जाता है कि सर्च करके लेके आओ, कोई डिबेट का टॉपिक दिता जाता है, कोई डिस्कशन का टॉपिक दिता जाता है। तो वो सारे जितने भी एजुकेशनल प्रोग्राम ने या प्रोजेक्ट वर्क दिता जाता है, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया प्रोजेक्ट वर्क हो गया, कोई सेमिनार हो गया, सेमिनार लगा लो, प्रोजेक्ट वर्क, सेमिनार, असाइनमेंट्स, क्लियर। तो ये जिन्नियां भी चीज़ां ने असाइनमेंट्स हो गए या होम एग्जामिनेशन हो गया, तो जिन्नियां भी जिहड़ियां चीज़ां ने वो सारियां दे सारियां अपने एजुकेशनल प्रोग्राम दे विच आ जांदियां ने। तो लाइब्रेरी का की मोटिव है कि इन्हां सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स नूं ये सपोर्ट करता है, हेल्प करता कंप्लीट करने दे विच, तां जो बच्चा जिहड़ा है नवी इंफॉर्मेशन लैके इस दे विच अपनी अमेंडमेंट्स कर सके, अपने कंसेप्ट नूं क्लीयर कर सके, अपनी जिहड़ी इंफॉर्मेशन है वो वधा सके। ठीक है बेटा जी, फर्स्ट पॉइंट सी टू सपोर्ट एजुकेशनल प्रोग्राम। तो सेकंड है जिहड़ा अपना टू improve reading habit, improve reading habit। ਹੁਣ रीडिंग हैबिट ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? नेचुरल है बच्चा एक लाइब्रेरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੀਡ ਕਰਨ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਬਿਟ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ, ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ किस तरीके बढ़ती है जेकर उसकी हैबिट है लाइब्रेरी को डेली विजिट करने की। जे बच्चा कहते यूनिवर्सिटी के विच की किया जाता है, मेन मोटिव की होता यूनिवर्सिटी के विच ये असाइनमेंट्स देने का, बच्चों को यही जे प्रोजेक्ट वर्क दिते जाते हैं, यही जे असाइनमेंट्स दिते जाते हैं कि वो जिहड़े लाइब्रेरी यूजेस नूं वधा सकन, लाइब्रेरी विजिट कर सकन। तो जो वो लाइब्रेरी विजिट करन जाते हैं, जिहड़ियां उन्हां नूं असाइनमेंट्स मिलदियां ने, वो असाइनमेंट्स नूं कंप्लीट करन दे लई, असाइनमेंट्स नूं पूरा करन दे लई वो की करदे ने, वो रीडिंग करदे ने। जदों रीडिंग करन बैठदे ने तो रीडिंग उन्हां दी कदी स्टार्टिंग ਜਿਹੜੀ ਹੈ मिनिमम लगा लो 15 30 फिर 45
select good books। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੈ ਡੇਲੀ ਨਵੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਪਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਈ ਟੌਪਿਕਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਸਟ ਵਨ ਕਰਿਕੂਲਮ, ਫਸਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਕੀ ਕੋਰਸਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਕੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਹੈ। ਥਰਡਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਸ 'ਚ ਹੈ। ਫੋਰਥਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੈਵਲ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਲੈਵਲ। ਫਿਰ ਫਿਫਥ ਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, रिक्वायरमेंट। क्लियर, करिकुलम, डिमांड्स, इंटरेस्ट, लेवल एंड रिक्वायरमेंट, ये ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੋਂ ਪੁਆਇੰट्स ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਕ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਕਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ और ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ, किस लेवल तक ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡ ਬੁੱਕਸ। ਹੁਣ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੀਡ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਥਰਡ है फोर्थ पॉइंट अपना है टू एक्सपर्टाइज टीचर। फोर्थ पॉइंट है अपना एक्सपर्टाइज, सॉरी ये आरटी, एक्सपर्टाइज टीचर। एक्सपर्टाइज टीचर, टीचर ਨੂੰ एक्सपर्ट करने ਲਈ कोई भी टीचर है वो जो अपने सब्जेक्ट ਨੂੰ टीच करता है ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟੀਚਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ, ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਹਰ ਕੁਐਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਡਾਊਟਫੁਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਜਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਰਤੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਪਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ। ਕੱਲੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਜ਼, ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼, ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼, ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਲਈਏ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਰਚਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਰਿਸਰਚਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਸੀਗਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚਰ ਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਮ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇਸ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕਰਨਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਲਗਾ ਲਓ, ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ। सेकेंडली जी अपन लगाइए जर्नल्स, या थर्डली लगाइए रिसर्च पेपर, रिसर्च पेपर। क्लियर? ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। उसमें इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल का लेवल बढ़ा दिंदियां ने कि वो हर एक क्वेरी को बड़ी इजीली सॉल्व कर लेता है। ते नेक्स्ट जी अपन पॉइंट की गल करिए, टू इनकरेज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, टू इनकरेज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, टू इनकरेज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। फिफ्थ, encourage lifelong process in education लगा लो, in habit लगा लो, ठीक है, और in habit मतलब in reading habit लगा लो, क्लियर। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जड़ा ये, क्योंकि जड़ी अपनी फॉर्मल एजुकेशन है एक टाइम ते आके वो भी रुक जाती है। फॉर्मल एजुकेशन जड़ी एक समय दे उत्ते आके रुक जाती है, तो उस जड़ी एजुकेशन का मेन मोटिव हुंदा है कि सिर्फ ते सिर्फ एक कैरियर पॉइंट तक ले जाके रोक देना। पर कहते बुक्स किताबां जड़ियां ने अपने आप दे विच एक साडे मित्र दा काम करदियां ने। कहते जड़ी साडी मेंटल एबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी ते साडी इंटेलेक्चुअल लेवल ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਗਾ ਲਓ 60 ਸਾਲ ਦਾ 올ਡ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਾਂ ਔਰ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਬਿਟ ਹੈ ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਬਣੀ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਸੈਲਫ ਲਰਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਆਫ ਯੂਜ਼ਰਸ ਔਰ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है टू डेवलप सेल्फ लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट और यूजर। क्लियर। हुण जेकर आपां गल करिए सैल्फ लर्निंग स्टूडेंट दी या यूजर दी, हुण स्टूडेंट ते यूजर
ਦੀ ਸੈਲਫ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫॉर एग्जांपल ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੈਟ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨੀਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੀਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲੋੜ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲਰਨਿੰਗ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਲਗਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ, ठीक है जी, या कोई अपनी लगा लो इंजॉयमेंट के लिए, जितनी मर्जी जी है टॉपिक्स लगा लिया जाए, तो वो सैल्फ लर्निंग जी सैल्फ लर्निंग होंगी है, वो अपने आप से ही सीखना चाहता है। तो किसका किस दी यूज करता है? लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी का उद्देश्य है कि इन्हां चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए बच्चे दे विच एक सैल्फ लर्निंग स्किल पैदा हो जाती है, जिस दे नाल कि अपने हुनर दे नाल आप कामयाब होने की कोशिश करता है। और कोई इन्ने ज़्यादा जिहड़े है नैगेटिव अप्रोच नाल रिलेटेड हो जाती है, तो उन्होंने पॉजिटिव करने के लिए जिहड़ियां पॉजिटिव बुक्स आनियां, सकारात्मक दृष्टिकोण नाल रिलेटेड बुक्स ने एक लाइब्रेरियन और दा उद्देश हुंदा है कि उसनूं वो बुक्स दित्तियां जाण, तां जो उन्हां दा जिहड़ा अप्रोच है, जिहड़ी उन्हां दी सोच है, वो की हो जावे पॉजिटिव। ते किसी भी बच्चे की या किसी भी स्टूडेंट की या यूजर की जिहड़ी पॉजिटिव सोच बनाउणी या सैल्फ लर्निंग वाली सोच बनाउणी, एक ये लाइब्रेरी का उद्देश्य है। सैल्फ लर्निंग दी विकास करदी है कि अपने आप बच्चा सीखण दे लई कोशिश करता है और अपने आप नूं ही जिहड़ा है अगे लेके आउण दी कोशिश करता है, नॉलेज वधाउण दी कोशिश करता है, अपनी जिहड़ी दोस्ती है किताबां नाल वधाउण दी कोशिश करता है। तो जे आपां गल करिए अगली गल, टू क्रिएट प्रॉपर एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट पॉइंट है अपना टू क्रिएट प्रॉपर एटमॉस्फेयर। सेवंथ पॉइंट, क्रिएट प्रॉपर एटमॉस्फेयर। हम प्रॉपर एटमॉस्फेयर तो की भाव है? जदों भी किसी को पढ़ाई करता है, जदों भी कोई बच्चा, तो उसकी मेन डिमांड की होती है कि उसका जिहड़ा माहौल है बिल्कुल साइलेंस हो भी, वेंटिलाइज हो भी, ये दो जड़ियां ने मेन डिमांड्स होंदियां ने कि इन्ना पीसफुल होवे, पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको आप कहते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस या पीसफुल इन्वायरमेंट। पीसफुल इन्वायरमेंट जेड़ा लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी ही अजिहा थां होंदी है, अजिही जगह है जिथे दा इन्वायरमेंट जिहड़ा है बिल्कुल शांत होंदा है। ते एक लाइब्रेरी का की उद्देश्य होंदा है कि वो एक स्टूडेंट नूं, यूजर नूं ओह जिहा वातावरण प्रोवाइड करावे, ओह जिहड़ा है पीसफुल इन्वायरमेंट देवे, जिस दे विच कि बच्चा पूरी कंसंट्रेशन दे नाल अपनी स्टडी नूं कर सके, ते जो वो चीज़ चाहता है, जो स्टडी करना चाहता है, जो रिसर्च करना चाहता है, वो बड़ी ईजीली उसनूं जिहड़ी उस दे विच करन दे विच कोई भी दिक्कत ना आवे। तां वो दिक्कत ना आवे उस दे लई वो की चाहता है कि नाल ही जिहड़ी ओदी साह लैण दी क्रिया लगा लो, या लाइटनिंग की प्रॉब्लम लगा लो, या सिटिंग की प्रॉब्लम लगा लो, यह कोई भी जिहड़ी प्रॉब्लम है नहीं होनी चाहिए। उस दे लई उसनूं हवादार खुले जिहड़े ने कमरिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ प्रबंध होवे, या अपनी कहदी रोशनी का बहुत वधिया प्रबंध होवे, बैठण दे लई भी सिटिंग जिहड़ा अरेंजमेंट है वो इन्ना ज़्यादा अच्छा होवे
ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਰੂਮ ਵੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਲਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਓਪਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਪੀਜੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯੰਗ ਏਜ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਯੰਗ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਜੋ ਹੈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੀ 9 to 4, ਤਾਂ 9 to 4 ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10 o'clock ਪਹੁੰਚ ਕੇ 3:30 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਜੋ ਉਸਦਾ ਏਮ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਏਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲ ਮੇਰਾ एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम है, मैं उसकी तैयारी करनी है या कोई सब्जेक्टिव एग्जाम है, एग्जाम अपने कोर्स ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ एग्जाम है उसकी तैयारी करनी है, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕਲੀਅਰ? ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਵਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਆਲ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟੂ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਦਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਪਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੂ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਬਿਟ ਜਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਬਿਟ, ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਦਾ ਸੈਲਫ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ